ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನವಿ ಮುಂಬೈ ನೆರೋಲ್ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ಶ್ರೀದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸಿಡ್ಕೋ ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಠಾಕೂರ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶಾಸಕ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶಿಂಧೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕಿ ಭಗವತಿ ತಾಯಿ ಸಾತರ್ಕರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ಸೋಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣಿ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ವಕ್ತಾರ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸಪ್ರಾ, ನೆರೋಲ್ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸೇವಕಿ ಮೀರಾ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪನ್ವೇಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಗರ ಸೇವಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕೆ ಸುವರ್ಣ, ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೇಕರ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ, ಸಹ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಎನ್ ಆಳ್ವ, ವಿಶ್ವಸ್ತರುಗಳಾದ ಎನ್ ಡಿ ಶೆಣೈ, ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ, ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ವಿ ಪೂಜಾರಿ, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ್ ಬಿ ಪಾಲನ್, ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಸೂರಜ್ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂದಿರದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸದಾನಂದ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ, ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಐಕೋಟ್ಯಾನ್, ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಹೇಮಲತಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದರು. ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಕಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಉದಯ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಸೂರಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಜರುಗಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜನತೆ ಪುನೀತರಾದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಹವನ, ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನೆರವೇರಿತು. ಸಂಜೆ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸತೀಶ್ ಯರ್ಮಾಳು ರಚಿಸಿದ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಬುಡ್ದು ಪೋವಚ್ಚಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.
आज एक कार्यक्रमाला आम्हाला सर्वांना आशीर्वादन करण्यासाठी आमचे सर्वांचे लाडके सातारकरची कन्या सौ भगवती ताई सातारकर हे सर्वांना आज आशीर्वादन करणार। एक कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेला आपला सर्वांचे सहयोगी, दिसायला लहान असेल तर कीर्ती मोठा आहे, आज नई मुंबई सिडको शिल्पकार आहे। नई मुंबईचे सिडकोचे चेअरमॅन MLA प्रशांत ठाकूरजी जमे, शनीश्वर मंदिर ट्रस्ट, तमाम नवी मुंबईकरांचे तर्फे मी त्याच्या हार्दिक 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 स्वागत करतो। दुसरा आपला सर्वांचे सहयोगी, विश्वामध्ये भारत देशामध्ये प्रख्यात असलेलं APMC मार्केट, त्याच्या पूर्ण APMC उभं करण्यापासून पूर्ण त्याचे प्रयास असलेला माजी मंत्री आमदार शशिकांत शिंदेजीच्या शनीश्वर मंदिरतर्फे आणि तमाम नवी मुंबईकरांतर्फे आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। दुसरे एक महान व्यक्ती तुमच्या समोर बसलेले आहेत, त्यांना तुम्ही दर दिवस टीव्हीला बघता, कुठल्याही देशाचा मुद्दा असेल, कुठल्याही विरोधकाचा मुद्दा असेल, ठामपणे मानणार असा एक व्यक्तिमत्व असणारा माजी आमदार, ऑल इंडिया काँग्रेसच्या स्पोक्सपर्सन, आमचे सहयोगी मित्र, मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष चरण सिंग सप्राजी का मी हार्दिक 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 स्वागत करतो। दुसरा आमचे सहयोगी, ते पण संतोष आहे, मी पण संतोष आहे, पनवेलचे कॉर्पोरेटर संतोष शेट्टी, इथला स्थानिक नगरसेविका मीरा पाटील, नई मुंबई एक टेम्पल सिटी आहे, तुम्ही पाहिलं असेल घनसोलीला एक महत्त्वाचं मंदिर आहे मुकांबिका टेम्पल, त्याचे अध्यक्ष अन्नीसे शेट्टी, त्याच्यासुद्धा मी स्वागत करतो। असंच आता नवीन एक अय्यप्पा दुर्गा मंदिर स्थापना झाला, त्याचे अध्यक्ष संजीवन शेट्टी, त्यांना सुद्धा मी हार्दिक 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 स्वागत करतो। सर्व आमचे अध्यक्ष रमेश पुजारीजी, उपाध्यक्ष गोपाल शेट्टी, सेक्रेटरी VK स्वर्ण, आमची महिला अध्यक्ष वीणा पुजारी, सर्व इथे जमलेला बंधू आणि भगिनींनो, शिंदे साहेबांची सौभाग्यवती ते पण बसलेले आहेत, सर्व मान्यवर सर्व भक्तजनांची मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। दर शनिवारी आपल्याला माहिती असेल हजारो संख्येने इथे भक्तगण येतात। मुंबईला सिद्धिविनायक सोडल्यानंतर मुंबई परिसरात जास्त संख्येने लोक येत भक्तजन येत असेल ते शनी मंदिरात येतात। आपल्याला सर्वाला आनंद आहे। शनी मंदिराचे कुठले कार्यक्रम असेल महिलांची सहभागी भरपूर जास्त असतो। आम्ही धार्मिक कार्यक्रम ना करता श्री शनेश्वरा टेम्पल के इस धार्मिक सभा में रथोत्सव में हाजिर हमारे भाई, आज के यहाँ के प्रमुख अतिथि श्री प्रशांत ठाकुर साहब, हमारे दूसरे भाई
माजी मंत्री और आमदार श्री शशिकांत शिंदे जी, हमारी बहन भगवतीताई सातरकर, इसी मंच पर हाजिर हमारे भाई संतोष शेट्टी, मीरा पाटिल जी, एनईसी शेट्टी, संजीवा शेट्टी और सभी, मैं कहूँगा कि यहाँ पर हाजिर इस ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, नगर सेविका और एक नगर सेवक संतोष शेट्टी जी जो पनवेल से आए हैं, आप सब ने हमको यहाँ पर बुलाया शनि भगवान जी का और इस भव्य मंदिर का यहाँ पर दर्शन करने का आपने मौका दिया, इसलिए मैं सभी ट्रस्टीज़ का, सभी आयोजकों का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस शनि मंदिर का और आपके रथोत्सव का हमने बहुत बार सुना है, क्योंकि मैं नज़दीक रहता हूँ मुलुंड में, तो जब जब यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होता है या रथोत्सव होता है तो वो खबर यहाँ से मुलुंड तक आती है, मुंबई तक आती है। और बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं भी इस उत्सव में शामिल हूँ, और मेरे भाई संतोष शेट्टी जो मुझे पुराने काल से, यूथ कांग्रेस के काल से जानते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और संतोष शेट्टी के साथ में एक और संतोष शेट्टी आज प्राप्त हुआ, यानी एक के साथ एक फ्री। और ऐसे ही एक संतोष शेट्टी भिवंडी में भी है। लेकिन ये सभी संतोष शेट्टी या तो नगर सेवक या माजी नगर सेवक। अब जल्द इनको आशीर्वाद दीजिए कि कोई ना कोई संतोष शेट्टी आमदार भी बन जाए। एक गोपाल शेट्टी है खासदार उत्तर मुंबई से। लेकिन इन संतोष शेट्टियों को केवल नगर सेवक पद से ही संतोष नहीं रखना है, ये आपके समाज का कार्य करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और इनकी सेवा का जो प्रमाण रहता है, देवदर्शनाने देवाचं काम आमच्या महिला मंडळ करतात म्हणून पुरुष यशस्वी होतो आणि तो यशस्वी होतो आणि पुढे वाटचाल करत असतो। निदान आज मला संध्याकाळी चांगली जाईल, माझी मंडळी बोलते निदान आज तरी तुम्ही आमच्याबद्दल चांगला बोलला। ही खरी गोष्ट आहे। इतके वर्ष मी इथं राहायचो, कधीच यायचा योग येत नव्हता। संतोष शेट्टींनी मला निमंत्रण केलं, पण आज योग होता। योग एवढ्यासाठी होता की आता आमच्या निवडणुका सुद्धा जवळ आलेल्या आहेत। शनीची कृपा राहिल्याशिवाय आम्ही सुद्धा यशस्वी होत नाही याची मला कल्पना आहे। आणि शनीची अवकृपा झाल्यावर काय होतं हे येणारा काळ सांगेल। माई हळूच मला मगाशी माई बोलत होत्या, आयोजकांनी सांगितलं टाळ्या वाजत नाही। मी बोललो त्यांनी सांगितलं की ह्याच्यावर पण टॅक्स लागत नाही। मी बोललो हे जर माहिती पडलं तर त्याच्यावर पण टॅक्स लागेल, पण प्रशांत ठाकूर आहेत त्यामुळे काय काळजी नाही, ते सांभाळून घेतील। पण एक आनंद आहे आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने, शेवटी परमेश्वर हा हृदयापासून ज्यावेळेला आपण नतमस्तक होतो आणि ज्यावेळेला त्या भावनिकतेने आपण त्या ठिकाणी परमेश्वराची आराधना करतो, त्यावेळेला निश्चितपणाने परमेश्वराचा आशीर्वाद मिळतो। मंदिरं असतात, या मंदिरातून समाजाच्या बाबतीमधला विचार देणं फार गरजेचं असतं। समाज प्रबोधनाचं कामसुद्धा फार होणं गरजेचं असतं। मी मगाशी बसलो होतो, माझ्या सौभाग्यवतीने वैशालींनी एवढंच सांगितलं की मंदिराचा धार्मिक उत्सव असताना सुद्धा देशप्रेमाचा कार्यक्रम व्यासपीठावर होतो, हे फार वेगळं आहे। हे एकतेचा संदेश फक्त एका छत्राखाली सर्व पक्षाला, आता बघा काँग्रेस गेलं, राष्ट्रवादी, भाजप, सगळे एका व्यासपीठावर आणण्याची ताकद फक्त कोणाकडे असेल तर ह्या मंदिराच्या असलेल्या परमेश्वराकडेच आहे। आणि संतोष शेट्टी सगळ्यांना रुचणारे आहे। संतोष शेट्टी असा एक कार्यकर्ता आहे की संतोष शेट्टीच्या माध्यमातून मी बघितलं, पक्ष वगैरे सोडून समाजाची सेवा करण्याचा प्रयत्न करणारा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे। कोणाला ॲडमिशन पाहिजे नसेल तर संतोष शेट्टींना फोन केलं की ॲडमिशन होतं, नाही दिलं तर त्याच्या गाड्या बंद होतात। हा इतिहास करण्यासाठी, समाजासाठी काम करण्याचा प्रवृत्त करणारे कार्यकर्ता जेव्हा असतो, त्याच्या कार्यक्रमाला आम्ही उपस्थित राहणं
ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ, ಏನೇ ಈ ಜಾಗಡ ನಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ರಥೋತ್ಸವ ನಿಗಲೇ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇರೂಲ್ ಬಣ್ಣಗ ನೀರೆಲ್ ಒಯ್ತ ನೀರೆಲ್ ಬಣ್ಣಗ ದೇವೇರ್ನ ನೀರೆಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೀರೆಲ್ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾಸರ ಐತ ನೀರೆಲ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಒಡಿಯೂರ್ದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ ವೈದ್ಯನಾರ್ ಪಂತೇರು ನೇರೂಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇರೂಲ್ದ ಈ ಪರಿಸರ ನಿಕಲಿಗೆ ನಿರೆಲಾದುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ನೀರೆಲ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಪಾಡು ಪಣೊಂದು ఒక ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವ ನಿಕಲೆಗೆ ಇತ್ತನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 31 ಜನವರಿಗೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಇತ್ತನೆ ಬರೆದಿಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ रथोत्सव भले अगले साल 31 जनवरी को रथोत्सव शुरू होगा और 3 तारीख को फरवरी 3 तारीख को रथोत्सव है। सभी भक्तों से नम्र विनंती है, सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबसे नम्र विनंती है। सकलरू सुखವಾಗಿ ಬಾಳಲಿ, सकल संकट ನೀಗಲಿ, सकलरिಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ, सकल ದುಃಖವ ಸರಿಯಲಿ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश पुजारी साहब। आइए इसके बाद और हमारे एक मान्यवर जिनकी बारी है, फ्रेंड्स उनके बारे में जितना कहूँ वो कम है। एमएलए, सिडको चेयरमैन और उम्र जितनी कम इनके कारनामे उतने ज़्यादा हैं। ऐसा कोई शख्स मुझे लगता है कि ना केवल नवी मुंबई बल्कि इस महाराष्ट्र में दूर दूर तक इनके नाम की चर्चा है इनके कामों की वजह से। किसी ने सच कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, और ये उनका हुनर है जो आपके सामने और लोगों के सामने है। माननीय हमारे सबके चहेते प्रशांत ठाकुर साहब, जरा जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी। श्री शनेश्वर टेम्पल नेरुल, आज इस मंदिर में रथोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो धार्मिक सभा यहाँ पर संपन्न हो रही है, इस कार्यक्रम के लिए मंच पर उपस्थित जिनके आशीर्वचनों को हम सारे लोग सुनने वाले हैं, आदरणीय भगवती ताई सातारकर जी, इस मंदिर को एक छोटे या स्टार्टिंग से आज इतना बड़ा होता हुआ देखा है, उत्सव को बड़ा होता देखा है। सालों से भाविक श्रद्धा के साथ में इस मंदिर में आते हैं, इस उत्सव में आते हैं। ऐसे उस उत्सव में आए हुए आप सभी नवी मुंबई और इस पूरे क्षेत्र के सभी बहनें और भाइयों, मैं सबसे पहले संतोष शेट्टी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने और आपके सारे सहयोगियों ने मिलकर इस उत्सव को नवी मुंबई का सबसे बड़ा उत्सव बना के यहाँ पर सबके सामने रखा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो बात शशिकांत शिंदे जी ने कही वो बात मैं भी दोहराना चाहता हूँ कि आज इस मंच पर आदरणीय नगर सेविका मीरा पाटिल जी है, यहाँ पर इस मंच पर आदरणीय भगवती ताई सातारकर जी है इस मंच पर, और सामने महिलाओं की जो संख्या है, ये महिलाओं की श्रद्धा है, वो श्रद्धा के बलबूते के ऊपर ये प्रोग्राम बड़ा होता आया है। आप सभी की श्रद्धा को भी मैं शत शत नमन करना चाहता हूँ। आप सभी के माध्यम से ही आज भारतीय परंपरा अगर जीवित है और आगे चल रही है तो उसका कारण ये है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से एक तरफ आधुनिक परंपरा का भी हमने कार्यक्रम देखा, वो जो सैक्सोफोन और उसके साथ साथ कर्नाटक की म्यूज़िक उसके साथ साथ यहाँ पर बजाया गया। उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि देश के गीत यहाँ पर गाए गए। अभी यहाँ पर आप सभी के सामने आशीर्वचन आदरणीय ताई यहाँ पर रखने वाली है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है,
मैं मराठी हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, और जो कन्नड़ संतोष शेट्टी है उन्होंने मराठी में भाषण किया. इससे ज़्यादा, याच्यापेक्षा जास्त भारतीय एकात्मतेचं वर्णनच असू शकत नाही. इससे ज़्यादा भारतीय एकात्मता कहाँ और हो सकती है. तो इस तरीके से ये जो दो देश आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, एक न्यू इंडिया बनाने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. ये न्यू इंडिया बनते वक्त हम सारे लोग मिलकर देख रहे हैं, और इसके लिए ज़रूर भगवान के आशीर्वाद हम सभी को मिलकर चाहिए. ये आशीर्वाद निश्चित स्वरूप में आने वाले समय में हम सारे लोग लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे. जीवन के हर अलग अलग क्षेत्र में हम सारे लोग काम करते हैं. कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस कर रहा है, लेकिन ये बिजनेसमैन, सर्विस एम्प्लॉयड जो भी है, उसके मन में एक श्रद्धा है, और ये श्रद्धा है कि मैं, मेरा परिवार सुखी रहे, आगे बढ़े. ये सुखी रहने की और आगे बढ़ने की जो होड़ है, ये हमें भगवान का आशीर्वाद लेने की तरफ लाती रहती है. हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, और करोड़ों लोग वहाँ पर जाकर शाही स्नान करते हैं. उनकी श्रद्धा इतनी उमड़ कर आती है कि वहाँ पर जाकर उस पानी के साथ में, वो पानी तो हर जगह पर है, वो जल है, लेकिन वो गंगा जल है. वो गंगा में जल स्नान करने के बाद में हम सोचते हैं कि हमारी भावनाओं का जो सर्वोच्च बिंदु है वो वहाँ पर है. वैसे ही हमारी सर्वोच्च भावना इस भगवान के प्रति है जो हमारी रक्षा करता है. ये भगवान आप और हम सभी की रक्षा करे. आज इस मंदिर के माध्यम से जो अन्ना मुझे बता रहे थे कि आप शनिचर को आके देखो कि यहाँ पर एक बड़ा उत्सव होता रहता है. तो सिडको का अध्यक्ष मुझे, सर्व इथे उपस्थित बंधू भगिनी आणि भक्तगण, मला इथे येण्यात अतिशय आनंद वाटतो. नवी मुंबईमध्ये आम्ही 5-6 वर्ष झालं आलो, नाही तर आधी आम्ही साऊथ बॉम्बेला राहत होतो. पण इथे आल्यावर एक नुसते महाराष्ट्रीयन नाही, तर आम्ही ज्यांच्याकडे गेलो त्यांनी आम्हाला हात पसरून स्वागत केलं. आणि त्यांच्यातले एक मी बंधुसभान मानते ते संतोष शेट्टी. मी कधीही त्यांच्याकडे जरी गेले आणि आमचे ढोले, रवी ढोले साहेब, त्यांनी मला न्यायचं आणि यांच्याकडे जायचं, पण मला असं कधी वाटलं नाही की हा मनुष्य मला परका आहे. म्हणून त्यांनी जेव्हा आमंत्रण दिलं रवी ढोले साहेबांतर्फे, तेव्हा मी ताबडतोब स्वीकार केला. अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शनी महाराजांची स्थापना आणि इथला उत्सव साजरा होतो. याला रथ उत्सव म्हणतात, पण तिथे बाहेर रथ आहे. रथ उत्सव तुम्ही म्हणता, पण जोपर्यंत त्याच्या आत मूर्तीची स्थापना आहे तोपर्यंत त्या रथाला किंमत नाही. नाही 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 नाही, आय एम टॉकिंग. रथ आहे तसा हा रथ आहे, याला 10 इंद्रिय आहेत, पण जोपर्यंत चैतन्याची स्थापना याच्यात नाही तोपर्यंत त्या रथाला काही काम नाही. त्या रथाला शून्य किंमत आहे. आज तो लाकडाचा आहे पण त्याला सजवला गेला, त्याच्यावर मूर्ती नाही ठेवलेली अजून पण ते लोक त्याला वंदन करतायत, नतमस्तक होतात. कारण का? त्याच्यावर देव येऊन विराजमान होणार आहेत. मग साधा लाकडी रथ, आता ते लाकूडच आहे, भले थोडंसं पॉलिश आहे, त्याच्यावर देव नाही, पण लोक त्याचा नमस्कार करतात, नतमस्तक होतात. मग हा जो देह आहे, याला हात, पाय, नाक, कान, डोळे आहेत, त्याच्या चाकासारखा हा चालतो. मग ज्याच्यात चैतन्याचं अस्तित्व आहे त्याला आपण एकमेकांनी किती नतमस्तक व्हावं. लाकडाचं आहे, काष्ट आहे ते, इट्स ओनली ऑफ वुड, but yet we bow down before the sthapana of the murti there, and everyone is coming and showing so much respect for that rath today. So that rath also has a certain dignity, certain level today. So what do we say about ourselves, whom Chaitanya Adhisthana is sitting right inside us? पण आपण असे झालो की अशा ठिकाणी आपण नतमस्तक होतो पण एकमेकाला लाथाडल्याशिवाय राहत नाही. आणि भारत हा सर्वांना घेऊन चालणारा देश आहे. इथे सगळे आहेत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्व जगातले सर्व प्रकारचे लोक आणि सर्वात जास्ती भाषा इथे आहेत.
ನೀನಿರುವುದು 3 ದಿವಸ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರುವುದು 3 ದಿವಸ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ ಹೆಣ ಅನ್ನುತ್ತಾರ ಮಣ್ಣಾಗ ಹೂಳುತ್ತಾರ ಚಟ್ಟ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.